See, in the last period we have discussed details regarding the first division of vertebrata, that is Agnathostomata, and we have seen division Agnathostomata. It include only one class of living organism, that is called as Cyclostomata. Name Cyclostomata is given because the animals which are included in this class, they are having sucking circular mouth. Details regarding this we have seen in the last period. See, we have also seen phylum Chordata. This one is subdivided. See, this phylum Chordata, it is divided into three subphylums. See, first subphylum, it is called as Urochordata. Second subphylum, it is called as Cephalochordata. And third subphylum, it is called as Vertebrata. Sequence लावून घ्या. आपण काय म्हणतो की हा जो फायलम कॉर्डेटा आहे, हा फायलम कॉर्डेटा तीन सब फायलम मध्ये आपण डिवाइड करतो. पहिला सब फायलम जो आहे सब फायलम यूरोकॉर्डेटा, second one is subphylum Cephalochordata, and third one is subphylum Vertebrata. We have seen in vertebrata, notochord it is replaced either by cartilaginous or bony vertebral column. Then we know further this vertebrata, it is divided into two divisions. And say these two divisions, they are first one, that is called as division Agnathostomata, and second division, it is called as Gnathostomata. See, Agnathostomata, they do not bear jaws, and here Gnathostomata, they bear jaws. Further we have seen this division Agnathostomata, it is divided into a class that is called as Cyclostomata. Then say this division Agnathostomata, further it is classified into two superclasses. See, first superclass, that is called as Pisces. First superclass Pisces means they bear fins for locomotion, and second one, that is superclass Tetrapoda means they bear two pairs of limbs, or they bear four limbs. Then superclass Pisces, again it is divided into two classes. Say, first one, that is called as class Chondrichthyes, and second one, that is called as class Ospichthyes. These are the two classes of superclass Pisces, and this superclass Tetrapoda, it bears, or it is further divided into four classes. First one is class Amphibia, second one is class Reptilia, third one is class Aves, and last one, that is called as class Mammalia. हे जनरल क्लासिफिकेशन झालं कुणाचं, फायलम कॉर्डेटाचं. परत एकदा बघा, हा जो फायलम कॉर्डेटा आहे, आपण तीन सब फायलम मध्ये डिवाइड करतो. पहिला सब फायलम आहे यूरोकॉर्डेटा, दुसरा सेफॅलोकॉर्डेटा, तिसरा सब फायलम वर्टेब्रेटा. परत वर्टेब्रेटा मध्ये आपण दोन डिव्हिजन्स पाहतो, एक म्हणजे अग्नाथोस्टोमॅटा आणि दुसरं डिव्हिजन gnathostomatata. अग्नाथोस्टोमॅटा मध्ये आपण पाहिलं एकमेव क्लास आहे तो म्हणजे सायक्लोस्टोमॅटा. नंतर gnathostomatata further it is classified into two subclasses.
आता हे दोन सब क्लासेस कुठले? पहिला जो सब क्लास आहे तो म्हणजे सुपर क्लासेस. पहिला जो सुपर क्लास आहे पायसेस, जनरली यांना आपण फिसेस म्हणतो, आणि दुसरा सुपर क्लास आहे टेट्रापोडा. आता या दोघांचं वैशिष्ट्य जर पाहिलं तर पायसेस दे बियर्स फिन्स. फिन्स मीन्स पर, लोकोमोशन साठी यांच्यामध्ये पर्स असतात आणि यांच्यामध्ये लोकोमोशन साठी लिम्स असतात. टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स लेग्स और लिम्ब. दे पजेसेस फोर लिम्ब. परत सुपर क्लास पायसेस दोन क्लास मध्ये आपण डिवाइड करतो. एक कॉन्ड्रिक थाईस यांना आपण कार्टिलेजिनस पीसेस म्हणतो आणि दुसरं ऑस्टिक थाईस यांना आपण बोनी पीसेस म्हणतो. नंतर सुपर क्लास टेट्रापोडा याच्यामध्ये चार क्लासेस आहेत. एम्फिबियन्स, रेप्टिलिया, एव्स आणि मॅमेलिया. आता बघा, मागच्या तासाला आपण सब फायलम व्हर्टिब्रेटा मधला पहिली डिव्हिजन पाहिली अग्नाथोस्टोमॅटा, आणि त्याच्यामध्ये जो एकमेव क्लास आहे तोही आपण पाहिला सायक्लोस्टोमॅटा. आता या पिरियड मध्ये आपल्याला पुढची 2 नंबरची डिव्हिजन पाहिजे, ती म्हणजे डिव्हिजन नॅथोस्टोमॅटा. आणि याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं होतं की these animal or in this animal mouth it is supported by jaws, means same. Here we can say that the animal which are included in this division they bears jaws or they shows presence of jaws. आता हे जे डिव्हिजन नॅथोस्टोमॅटा आहे it is further classified into two super classes, that is super class Pisces and super class Tetrapoda. Here we will note the point, that is division Gnathostomata. Division Gnathostomata is classified into two super classes, and these super classes, these are first one, that is super class Pisces. First one, that is super class Pisces, and second one, that is super class Tetrapoda. Super class Tetrapoda. Here we will note that Pisces they bears fins which are locomotory organ, and these animal they bears 4 limbs. ते क्लासिफिकेशन लक्षात आलं ना. ही जी डिव्हिजन नॅथोस्टोमॅटा आहे याच्यामध्ये आपल्याला 2 सुपर क्लास पाहिजे. जे इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस. फर्स्ट वन इज सुपर क्लास Pisces. Pisces means species which bears fins. And second one is super class Tetrapoda. Tetrapoda means these animals they bears 4 limbs or they bears 2 pairs of limbs. Now first we will discuss super class first, that is super class Pisces. First, that is super class Pisces. आता Pisces म्हणजे फिशेस. फिशेस जे आहेत हे aquatic animals आहेत. काय? aquatic animals आहेत. They may be found from marine water, they may be found from fresh water, or they may be found from estuarine water. ते सगळे काय तर aquatic animal आहेत. जसे animals included in this phylum, they are aquatic animal. They are aquatic animals. Aquatic animals means they are found from water. They are found from water. मग ते फ्रेश वॉटर मध्ये सापडतील, मरीन वॉटर मध्ये सापडतील किंवा एस्ट्युरियन वॉटर मध्ये सापडतील. यांचं हॅबिटॅट जर पाहिलं तर aquatic habitat आहे. They are aquatic animals. Then second general character, that is Pisces or Pisces, they are poikilothermic. They are poikilothermic animals. Poikilothermic means their body temperature changes according to the changing surrounding
temperature means we will note body temperature changes. Body temperature changes according to change in surrounding temperature. To change in surrounding temperature means here we can say that these are those animals which cannot maintain constant body temperature. If there is change in surrounding temperature, automatically their body temperature it changes. म्हणजे बाहेरच्या टेम्परेचर मध्ये सराउंडिंग टेम्परेचर जर वाढलं तर यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढणार. सराउंडिंग टेम्परेचर कमी झालं तर यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर कमी होणार. आता आपण जे आहे ते आपण वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स आहे. आपण काय आहे वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स आहे. हे आता पायकिलोथर्मिक आहे. म्हणजे यांना आपण काय म्हणतो these are called as cold blooded animals. These are called as cold blooded animals. आणि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मध्ये त्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर काय होतं सराउंडिंग टेम्परेचर नुसार कमी जास्त होतं. म्हणजे थोडक्यामध्ये इट गोज ऑन चेंजिंग ॲज पर चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर. व्हेन वी टॉक्स अबाउट वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स, आपलं एक्झाम्पल आहे आपण वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स आहे. बाहेर कितीही टेम्परेचर बदललं, समजा आपण असं कन्सिडर करूया की इन सराउंडिंग और इन आउटर एटमॉस्फियर temperature it is more than 45 degrees Celsius. Even then our body temperature it is 37 degrees Celsius. म्हणजे बाहेरचं टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जरी वाढलं तरी सुद्धा आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर किती आहे 37 डिग्री सेल्सिअस आहे. हिवाळ्यामध्ये हेच टेम्परेचर जर 10 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आलं तरी सुद्धा आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर किती आहे 37 डिग्री सेल्सिअस. we regulate constant body temperature. On warm blooded animal regulate constant body temperature, but in poikilothermic or cold blooded animal body temperature changes according to the change in surrounding temperature. This is very important point. म्हणजे हे जे pieces आहे pieces they are poikilothermic. Then same there is another point that is lateral line system. Lateral line system is present which shows presence of rheoreceptors for detection of water current. म्हणजे आई आणि यांच्यामध्ये महत्त्वाचा पॉइंट आहे. यांच्यामध्ये लॅटरल साइडला लॅटरल लाईन सिस्टीम आहे. हे लॅटरल लाईन सिस्टीमचा उपयोग काय होतो कारण इथं रिओरिसेप्टर्स आहे. काय आहे रिओरिसेप्टर आणि रिओरिसेप्टरच्या मदतीने या पीसेसला वॉटर करंट काय करता येतो डिटेक्ट करता येतो. म्हणजे पाण्याचा नेमका प्रवाह किती आहे पाण्याचा प्रवाह फाइंड आउट करण्यासाठी यांच्यामध्ये लॅटरल लाईन सिस्टीम मध्ये रिओरिसेप्टर्स असतात. रिओरिसेप्टर. देन नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टर that is locomotion occurs by body muscles and fins. Locomotion it occurs by body muscle and fins means to move from one place to another place. Body muscle they helps and they also possesses fins. याच्यामध्ये डॉर्सल फिन असतील, मीडियन फिन असतील, पेक्टोरल फिन असतील, पेल्विक फिन असतील, कॉर्डल फिन असेल. जे हे जे फिन आहे यांना आपण पर म्हणतो. याच्या मदतीने काय होत आहे ते पाण्यामध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात आहे. जे लोकोमोशन ऑकर्स बाय बॉडी मसल्स अँड फिन्स. देन सेम अनदर पॉइंट that is caudal fin helps or acts as steering wheel
acts as steering wheel. This is very important point. Steering wheel म्हणजे यांचा जो सेफ्टीचा पर असतो, टेल फिन म्हणूया किंवा आपण कॉर्डल फिन म्हणूया. दिस कॉर्डल फिन इट ऍक्ट्स ॲज अ स्टेअरिंग व्हील. म्हणजे पाण्यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं असेल तर मासा काय असा एकाच डायरेक्शनने जात नाही, पटकन तो काय होतो टर्न घेतो. म्हणजे सेफ्टीचा जो पर आहे त्याचा उपयोग त्याला कशासाठी होतो, टर्न घेण्यासाठी, पटकन वळण्यासाठी. म्हणून आपण काय म्हणलो, कॉर्डल फिन इट ऍक्ट्स ॲज स्टेअरिंग व्हील. कॉर्डल फिन इट ऍक्ट्स ॲज स्टेअरिंग व्हील. Then next general character, that is in pieces exoskeleton, it is of dermal scale. यांच्या शरीरावरती काय असतात, कवले असतात. नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टर, that is exoskeleton. Exoskeleton is made up of dermal scales. डर्मल स्केल्स म्हणजे यांच्या शरीराच्या बाह्य बाजूला खवले असतात. तुम्ही पाहिलं असेल ना मार्केटमधून मासे वगैरे आणल्यानंतर त्यांच्या शरीरावरचे खवले काय केले जातात, काढून टाकले जातात. हे डर्मल स्केल्स, स्केल्स म्हणजे खवले, याच्यापासून काय होतं, यांचं एक्झोस्केलेटन तयार होतं. एक्झोस्केलेटन म्हणजे यांच्या बाहेरच्या बाजूला आधार देणारी रचना. जसं आपलं एक्झोस्केलेटन मध्ये इथं हेअर आहे किंवा टेल आहे, तसं यांच्यामध्ये एक्झोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल स्केल. देन नेक्स्ट, दॅट इज एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन is either cartilaginous or bony. cartilaginous or bony म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं, कार्टिलेजेस आणि बोन्स हे कनेक्टिव्ह टिश्यूचे टाइप्स आहेत. काय कनेक्टिव्ह टिश्यूचे टाइप्स आहेत. दोन्हीमध्ये डिफरन्स एवढाच आहे, कार्टिलेजेस फ्लेक्झिबल असतात आणि बोन्स मात्र कसे असतात, एकदम टफ असतात, एकदम हार्ड असतात, रिजिड असतात. बोन अजिबात काय होत नाही, बेंड होत नाही. तुम्हाला माहिती आहे ना, हाडाचा गुणधर्म काय आहे, मोडेनपण वाकणार नाही. मोडेनपण वाकणार नाही, हे एकदम हार्ड आहे, रिजिड आहे. आणि कार्टिलेजेस मात्र काय आहे, फ्लेक्झिबल असतात. तर आपला मुद्दा काय, यांच्या आतील बाजूला आधार देणारी जी रचना आहे त्याला आपण एंडोस्केलेटन म्हणतो. एंडोस्केलेटन इट इज आयदर कार्टिलेजिनस, either it is made up of cartilage or it is made up of bones. Then same in this animal, same body is streamlined and boat shaped. आता टेक्स्ट बुक मध्ये दिले म्हणून आपण शब्द वापरतोय. आता these are one and same. यांचं जे शरीर आहे स्ट्रीमलाइन किंवा बोट शेप्ड आहे. म्हणजे मासे तुम्ही पाहिले माउथ कडच्या बाजूने आणि कॉर्डल फिन कडच्या बाजूने दोन्ही बाजूने तो टॅपरिंग असतो, निमुळता असतो. म्हणजे बॉडी इट इज स्ट्रीमलाइन और इट इज बोट शेप्ड. आणि हे जे फीचर आहे सेम, दिस फीचर reduces resistance of water during swimming. म्हणजे बॉडी स्ट्रीमलाइन किंवा बोट शेप्ड असल्यामुळे पाण्यामध्ये पोहताना यांना पाण्याचा कमीत कमी विरोध होतो. जसं आपण बर्ड्स मध्ये सुद्धा बघतो. तुम्ही बर्ड्स बघा, कुठलाही बर्ड्स घ्या, अगदी पॅरोट घ्या, क्रो घ्या, बुलबुल घ्या, यांची बॉडी सुद्धा कशी स्ट्रीमलाइन किंवा बोट शेप्ड आहे. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स ऑफ एअर ड्यूरिंग फ्लाइंग. हवेमध्ये संचार करताना हवेचा कमीत कमी विरोध झाला पाहिजे म्हणून त्यांची बॉडी सुद्धा बोट शेप्ड असते. इथे फिशेसची बॉडी सुद्धा स्ट्रीमलाइन किंवा बोट शेप्ड आहे. कशासाठी, पाण्यामध्ये पोहताना पाण्याचा काय झाला पाहिजे, कमीत कमी विरोध झाला पाहिजे. म्हणजे दिस फीचर रिड्यूसेस रेजिस्टन्स ऑफ वॉटर ड्यूरिंग स्विमिंग. पोहताना पाण्याचा कमीत कमी विरोध होईल. देन सेम इन दिस एनिमल
respiration it occurs by gills. कल्ले असतात त्याच्यावर. रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुठला आहे? गिल्स म्हणजे कल्ले असतात. याच्या माध्यमातून काय होतं? गॅसियस एक्सचेंज होतं. ऑक्सिजन इट इज टेकन फ्रॉम वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साइड इट इज गिवन आउट. देन सी हार्ट इज टू चेंबर. Heart is two chamber, means they shows one auricle and one ventricle. One auricle and one ventricle. यांचं जे हार्ट आहे हे फक्त दोन कप्प्यापासून बनले. आलं लक्षामध्ये? किती कप्प्यापासून? दोन कप्प्यापासून. हार्ट इट इज टू चेंबर, वन auricle and one is called as ventricle. आता हे जे दोन कप्पे असतात ना, हे दोन कप्पे बघा. समजा हा वरचा कप्पा जो आहे याला आपण काय म्हणतो? वेंट्रिकल म्हणतो आणि खालचा जो कप्पा आहे तो ऑरिकल म्हणतो. ही अशी रचना फक्त फिसेस मध्ये आहे. इथून नंतर काय झालं की ऑरिकल वरती गेलं आणि वेंट्रिकल खालच्या बाजूला. फक्त फिसेस मध्ये वेंट्रिकल वरच्या बाजूला आहे आणि ऑरिकल खालच्या बाजूला. देन सी these pieces they shows single and closed circulation. जे सिंगल सर्क्युलेशन आहे म्हणजे याचा अर्थ काय? ब्लड पासेस ओनली वन्स थ्रू दी हार्ट. ब्लड हार्ट मधून एकदाच पास होते. मग याला आपण सिंगल सर्क्युलेशन म्हणतो. आणि क्लोज्ड सर्क्युलेशन काय म्हणतो? ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल, रिमेन्स कन्फाइन्ड टू दी ब्लड वेसल. ब्लड वेसलच्या बाहेर येणार नाही. मग याला आपण क्लोज्ड सर्क्युलेशन म्हणतो. देन अनदर पॉइंट, heart always have deoxygenated blood, hence described as venous heart. This is also very important point. याचं जे हार्ट आहे always have deoxygenated blood. म्हणजे याचा अर्थ काय? हार्ट always pumps deoxygenated blood. जे ब्लड हार्ट मधून बाहेर पडेल ते deoxygenated blood आहे. नंतर deoxygenated blood कुठे नेलं जाईल? गिल कडे. गिल मध्ये ऑक्सिजनेशन होईल आणि नंतर हे ब्लड काय केलं जाईल? बॉडी पार्टला सप्लाय केलं जाईल. जे पीसेस मध्ये heart always pumps deoxygenated blood. That is why it is called as venous heart. Then next point, that is they have well developed brain and large sized olfactory lobes. आता याच्यामध्ये जो ब्रेन आहे हा ब्रेन कसा आहे? एकदम वेल डेव्हलप्ड आहे. व्हेरी वेल डेव्हलप्ड. and they are having large sized olfactory lobes, and see these olfactory lobes, they are concerned with smell. आपल्यामध्ये सुद्धा olfactory lobes आहेत. olfactory lobes म्हणजे याला आपण वासाचे केंद्र म्हणतो. स्मेल सेंटर. आपल्याला जी काही वासाची जाणीव होते, आला लक्षामध्ये? मग तो वास नालीतून आलेला असेल, गटारातून आलेला असेल किंवा हॉटेलमधून आलेला असेल, जी आपल्याला वासाची जाणीव होते ती कुणामुळे होते? ऑल्फॅक्टरी लोब्समुळे. आला लक्षामध्ये? आणि एक लक्षात घ्या, ऑल्फॅक्टरी लोब्स सगळ्यात जास्त वेल डेव्हलप्ड कुणामध्ये असतील तर ते डॉग मध्ये. तुम्हाला माहिती की नाही? पुढे एखाद्या ठिकाणी दरोडा झाला, चोरीची केस असेल किंवा आणखी कुठला क्रिमिनल असेल, तर अशा वेळेस तिथल्या वस्तूचा वास कुणाला दिला जातो? कुत्र्याला. कारण त्याच्यामध्ये हे ऑल्फॅक्टरी लोब्स व्हेरी वेल डेव्हलप्ड आहे. आणि कुत्र्यानंतर
एक स्कॉलिओडॉन नावाचा पीस आहे जो की आपल्याला आता पाहायचा आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा हे ऑल्फॅक्टरी लोब्स काय आहेत खूप वेल डेव्हलप्ड आहे. एकंदरीत आपला मुद्दा एवढाच आहे की हे जे पीसेस आहेत they have well developed brain and large olfactory lobes. Then say in pieces sexes are separate. Sexes are separate. Sexes are separate means a male individual or male piece and female piece these are separate. हे sexual dimorphism म्हणतात. काय म्हणतो? Sexual dimorphism. Then next point say most of them are oviparous. Most of them they are oviparous and some are viviparous. Some are viviparous. आता oviparous means these are called as egg laying. काय म्हणतात आपण? They lays eggs. Later on eggs these are incubated and egg ones come out of eggs. Majority जे pieces आहेत ते अंडी घालतात. यांना आपण oviparous म्हणतो. And there are some examples which are viviparous means they gives birth to direct to the egg one. म्हणजे अंडी वगैरे काही घालत नाही. डायरेक्ट काय करतात? नवीन जीव जन्माला लागतात. आता आपल्याला काय करायचं? हा जो सुपर क्लास स्पाइसेस आहे आपल्याला काय करायचं? दोन क्लास मध्ये डिवाइड करायचं. से सुपर क्लास स्पाइसेस is divided into two classes. It is divided into two classes. That is first one it is called as class chondrichthyes and second one that is called as class osteichthyes. म्हणजे आता हे यांच्यामध्ये जे एंडोस्केलेटन आहे ते कार्टिलेज पासून बनलं आणि यांच्यामध्ये जे एंडोस्केलेटन आहे बोन पासून. इथं कॉन्ड्रॉन मीन्स कार्टिलेज आणि ऑस्टिओन मीन्स बोन. कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्टाइज, बोनी एंडोस्केलेटन ऑस्टिक्टाइज. आला लक्षामध्ये? तर सुपर क्लास स्पाइसेस इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. आता आपल्याला काय करायचंय? हे दोन क्लासेस डिटेल मध्ये पाहिजे. पण त्याच्या अगोदर सुपर क्लास स्पाइसेसचे परत एकदा आपण जनरल कॅरेक्टर्स पाहूया. बघा, पहिले जनरल कॅरेक्टर म्हणजे काय? की हे जे सगळे एनिमल्स आहेत हे एक्वॅटिक आहेत. दे आर फाउंड ओनली अँड ओनली फ्रॉम वॉटर. देन दे आर क्वाइकिलोथर्मिक means they are cold blooded animals. Cold blooded animal means their body temperature as per change in surrounding temperature. Then they have lateral line system. In lateral line system reoreceptors are present. यांच्यामध्ये reoreceptors असतात. ते reoreceptor काय करतायत? वॉटर करंट डिटेक्ट करतायत. म्हणजे पाण्याचा प्रवाह किती आहे याचा अंदाज रिओरेसेप्टरच्या माध्यमातून त्यांना येतो. नंतर लोकोमोशन ऑकर्स बाय बॉडी मसल्स अँड फिन्स. कॉर्डल फिन ऍक्ट ॲज स्टीअरिंग व्हील. म्हणजे कॉर्डल फिन जो आहे तो स्टीअरिंग व्हील म्हणून काम करतो. म्हणजे पटकन त्यांना टर्न घेण्यासाठी काय होते? या सेफ्टीचा जो पर आहे त्याची मदत होते. यांचं एंडोस्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ डर्मल स्केल्स. म्हणजे शरीरावरती बाह्य बाजूला कवले असतात आणि आतल्या बाजूला कार्टिलेज किंवा बोन्स असतात. म्हणजे एंडोस्केलेटन इट इज आयदर कार्टिलेजिनस और बोनी. नंतर बॉडी कशी आहे? स्ट्रीम लाईन आहे. दोन्ही बाजूने निमुळती आहे. म्हणजे बोट शेप्ड आहे. याच्यामुळे काय होतं? त्यांना पाण्याचा पोहताना कमीत कमी विरोध होतो. रेस्पिरेशन गिल्सच्या माध्यमातून. हार्ट किती चेंबर्स आहे? दोन चेंबर्स. वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल. जे खालच्या बाजूला आहे ते ऑरिकल, वरच्या बाजूला आहे ते वेंट्रिकल. दे शो सिंगल सर्क्युलेशन. सिंगल मीन्स ब्लड passes only once through the heart.
ब्लड फक्त हार्ट मधनं एकदाच पास होईल आणि क्लोज्ड सर्क्युलेशन ब्लड रिमेन्स कन्फाइन्ड टू दी ब्लड वेसल. हार्ट ऑलवेज हॅव डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. आता सांगितलं नाही याच्यामध्ये हार्ट पंप्स डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. दॅट इज व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज वेनस हार्ट. नंतर वेल डेव्हलप्ड ब्रेन आहे, लार्ज साइज्ड ऑल फॅक्टरी लोब्स आहे, सेक्सेस सेपरेट आहे, मेल पीस वेगळा फिमेल पीस वेगळा. मोस्ट ऑफ देम दे आर ओव्हिपॅरस, मेजॉरिटी दे लेस एग्स अँड सम दे आर विविपॅरस, म्हणजे दे गिव्स बर्थ डायरेक्ट टू दी यंग वन्स, अंडी घालत. आता हा सुपर क्लास आपण काय केला, सुपर क्लास स्पाइसेस दोन क्लासेस मध्ये आपण डिवाइड केला. एक क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस आणि दुसरा क्लास ऑस्टिक्टाइस. तो चला आता आपण सुपर क्लास स्पाइसेसचं क्लासिफिकेशन पाहिलं. वी हॅव सीन सुपर क्लास स्पाइसेस. इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. फर्स्ट one is chondrichthyes and second one is osteichthyes. Now we have to discuss the first class, that is chondrichthyes. जे याच्यामध्ये जे पीसेस आहेत हे कार्टिलेजिनस पीसेस आहे. यांचं जे एंडोस्केलेटन आहे हे कार्टिलेज पासून होते. तुम्ही इथे एक्झाम्पल बघू शकता. हा स्कॉलिओडॉन असेल किंवा हा सॉ पीस असेल. सॉ पीस याची जी दात आहे ती अशी करोती सारखी असतात. तिथे पुढे जे करोती सारखं स्ट्रक्चर असतं त्याला पुन्हा आपण सॉ पीस म्हणतो. आणि हा हॅमर हेडेड सॅक आहे. हे जे स्ट्रक्चर दिसते की नाही तुम्हाला अँटेरियर एंडला किंवा माउथ कडचे दिसेल ना, तर ते असं हातोड्यासारखं दिसते म्हणतात आपण हॅमर हेडेड सेल म्हणून. आता हॅमर हेडेड सॅक, सॉ पीस, स्कॉलिओडॉन याच्या व्यतिरिक्त आणखी खूप काही एक्झाम्पल्स आहेत. ते आपण आता एक एक करून पाहूया. पहिले आपण क्लास कॉन्ड्रिक्टाइसचे जनरल कॅरेक्टर्स पाहूया. आणि हे जे नाव आहे कॉन्ड्रिक्टाइस हे नाव दोन वर्ड पासून आहे. सेम फर्स्ट वन that is chondron. Chondron means it is called as cartilage. Chondron means cartilage. And second word that is ichthyes. Ichthyes means that is called as piece. Means in these pieces endoskeleton it is made up of cartilages. Flexible bones म्हणतो आपण. याच्यापासून यांची आतील बाजू तयार होते किंवा आतील बाजूला आधार देणारी रचना तयार होते. मीन्स फर्स्ट जनरल कॅरेक्टर से this class it includes animals. It includes animals in which cartilaginous endoskeleton is present. Cartilaginous endoskeleton is present means their internal supportive framework that is made from cartilages. Cartilages हा कनेक्टिव्ह टिश्यूचा टाइप आहे. आता सांगितलं बोन हा सुद्धा कनेक्टिव्ह टिश्यूचा टाइप आहे, पण कार्टिलेजेस फ्लेक्सिबल असतात, लवचिक असतात. Then second general character that is these pieces they are exclusively marine. They are exclusively marine. Exclusively marine means they are found only from marine water or sea water. या क्लास मधला एकही फिश तुम्हाला फ्रेश वॉटर मध्ये सापडणार नाही किंवा गोड्या पाण्यामध्ये सापडणार नाही. म्हणजे they are exclusively marine. They are found only and only from the sea water or salt water or marine water. Then same in these animal exoskeleton is made up of placoid scales. म्हणजे हे एक्झोस्केलेटन आहे. आपण पाहिलं की नाही डर्मल स्केल. आता स्केल दोन प्रकारचे आहेत. एक जे आहे कॉन्ड्रिक्टाइस मध्ये प्लेकॉइड स्केल्स असतात
आणि ऑस्टिक टाईल्स मध्ये सायक्लॉइड स्केल्स असतात. सायक्लॉइड स्केल आकाराने मोठे असतात, पटकन दिसतात आणि एकदम लहान असतात. एकदम असे बारीक साईजचे टिकली वगैरे असते की नाही, असे एकदम स्मॉल साईजला असतात आणि आपण प्लेकॉइड स्केल्स म्हणतो. इन these pieces say teeth are modified placoid scales. Modified placoid scales which are backwardly directed. यांच्यामध्ये जे टीथ आहे ते कशाचं मॉडिफिकेशन आहे, ते प्लेकॉइड स्केल पासून तयार होतात and these are backwardly directed. Then see, in these pieces mouth is ventral in position. Mouth it is ventral in position. आता हे लक्षात ठेवा, यांच्यामध्ये माउथ जे आहे ना ते असं वेंट्रल सरफेस आहे. माउथ जर इथे असेल ना त्याला आपण टर्मिनल पोझिशन. आपल्याला जे ऑस्टिक टाईल्स पाहिजे त्याच्यामध्ये जे पीसेस आहेत त्यांचं माउथ इथं समोरच्या बाजूला टर्मिनल. तुम्ही रोबो खटला वगैरे पाहिले असतील का नाही, गोळ्या पाण्यातली मासे, तर इथं माउथ आहे यांचं, मग याला आपण टर्मिनल पोझिशन म्हणतो. पण कॉन्ड्रिक टाईल्स मध्ये जे पीसेस आहेत यांचं जे माउथ आहे यांचं माउथ वेंट्रल पोझिशनला आहे, खालच्या बाजूला. Mouth it is ventral in position. Then see, these pieces they have single dorsal pin. And there are two pairs of lateral pins. One pair it is of pelvic pin and other pair it is of pectoral pin. Means they are present in pectoral and pelvic region. आता इथे बघा, यांची जी वरची बाजू, आता समजा हा जर आपण पीस कन्सिडर केला तर ही जी वरची बाजू ना इथे डॉर्सल पिन आहे तो अनपेयर्ड आहे आणि लॅटरल साइडला समोरच्या भागामध्ये एक आणि पाठीमागच्या भागामध्ये एक असे काय असतात, लॅटरल पिनच्या दोन पेयर असतात. एक इथे जे आहे इथे याला आपण काय म्हणतो, पेक्टोरल पिन म्हणतो आणि याच्यानंतर पेल्विक रिजन मध्ये जो आहे तो पेल्विक पिन. म्हणजे डॉर्सल पिन जो वरच्या बाजूला आहे तो एकच आहे, अनपेयर्ड आहे, सिंगल आहे. आता तो सुद्धा सिंगल आहे डॉर्सल पिन. किंवा तुम्ही कॉर्डल पिन जरी पाहिला ना तरी कॉर्डल पिन सुद्धा कसा आहे, अनपेयर्डच आहे. कसं आहे, अनपेयर्ड. तर दे हॅव सिंगल डॉर्सल पिन अँड टू पेयर्स ऑफ लॅटरल पिन. वन इज प्रेझेंट इन पेल्विक रिजन, म्हणजे ही पाठीमागची जोडी असते आणि माउथ कडच्या दिशेने आहे ती पेक्टोरल पिन. आलं लक्षात, पेल्विक आणि पेक्टोरल पिन. जसं आपण इथे बघूया, समजा ही काय झाली, पेक्टोरल पिन, ही काय झाली, पेल्विक पिन. तर दोन पिन, देयर आर टू पेयर्स ऑफ लॅटरल पिन्स. देन से अनदर पॉइंट that is caudal pin is heterocircle. Means it is asymmetrical. आता caudal pin जो आहे ना, या caudal pin मध्ये दोन लोब आहेत. इथे बघा, हा एक लोब आणि हा एक लोब. हा जो सेफ्टीचा पर आहे त्याला आपण काय म्हणलो, हेटेरोसर्कल म्हणजे असिमेट्रिकल. आता हेटेरोसर्कल किंवा असिमेट्रिकल काय म्हणतो, हे जे दोन लोब आहेत these are unequal. एक लोब आकाराने मोठा आहे, दुसरा एकदम लहान आहे. दोन्ही सारखे आहेत का, नाही. जे these are of different size. That is why heterocircle, caudal pin it is heterocircle. Then see, respiration occurs by 5 to 7 pairs of gill slit. 5 to 7 pair of gill slit. म्हणजे साधारणतः इथे गिल स्लिटच्या 5 ते 7 पेयर्स असतात. किती, respiration occurs by 5 to 7 pairs of gill slit.
and another point, that is gill slits are not covered by operculum. हे जे गिल स्लिट आहे याच्यावरती कव्हरिंग नाही किंवा याच्यावरती झाकण नाही. जे गिल स्लिट दे आर नॉट कव्हर्ड बाय operculum. याच्यावरती operculum नाही. Then another most important point, that is in these pieces ear bladder it is absent. Ear bladder is absent. Hence these pieces needs to swim continuously or constantly so that they do not sink. This is very important point. इथे यांचं म्हणणं काय आहे की या केसेस मध्ये एअर ब्लॅडर ॲब्सेंट आहे आणि एअर ब्लॅडर ॲब्सेंट असल्यामुळे यांना पाण्यामध्ये कंटिन्युअसली पोहायला लागेल. थोडे जरी एका जागी उभा राहिले तर ताबडतोब काय होतील, पाण्यामध्ये बुडतील. पाण्यामध्ये बुडू नये म्हणून हे काय होतात, कंटिन्युअसली पाण्यामध्ये स्विमिंग करतात. तुम्ही ऑस्टिक टाईस मधले पीसेस जर पाहिले तर त्यांच्यामध्ये एअर ब्लॅडर आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही ॲक्वेरियम वगैरे पाहिलं असेल ना, पीस ॲक्वेरियम किंवा नदीच्या पाण्यामध्ये, विहिरीच्या पाण्यामध्ये जे मासे काही वेळ एका जागी थांबतात, पाण्यामध्ये बुडतात का नाही का, तर त्यांच्यामध्ये काय एअर ब्लॅडर आहे. पण यांच्यामध्ये एअर ब्लॅडर ॲब्सेंट असल्यामुळे दे स्विम्स कंटिन्युअसली स्विमिंग करणं हे त्यांना कंपल्सरी आहे टू अवॉइड सिंकिंग. देन सी नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टर, that is they are predatory fishes. Means they attack on other fishes and eat them. किंवा बाकीचे कुठले एनिमल्स पाण्यामध्ये असतील तर त्याच्यावरती अटॅक करतील आणि त्याला फूड मटेरियल म्हणून वापरतील. तर यांच्याकडे जे जॉज असतात, जे जबडे असतात, जे जबडे एकदम पॉवरफुल असतात. काय असतात, पॉवरफुल असतात. So they are predatory fishes. Then see some of them have electric organs. याचं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं, टॉर्पेडो त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक रे म्हणतो. इलेक्ट्रिक रे म्हणतो. and some have poison sting. याचं जर एक्झाम्पल पाहिजे तर दॅट इज ट्रायगन, which is commonly called as stingray. And these are used as offense and defense organs. याचा वापर स्वतःचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी किंवा दुसऱ्यावर अटॅक करण्यासाठी होतो. आलं लक्षामध्ये, स्वतःचं प्रोटेक्शन किंवा दुसऱ्याचा अटॅक करण्यासाठी, दुसऱ्यावरती अटॅक करण्यासाठी. म्हणजे आपला मुद्दा काय चालला होता की काही पीसेस असे आहेत यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आहेत. याचं वेल नोन एक्झाम्पल आहे टॉर्पेडो, लाईट इमेज होते. आणि काही मध्ये पॉइझनस स्टिंग असते, नांगी. आणि हे जे इलेक्ट्रिक ऑर्गन असतील किंवा पॉइझन स्टिंग असेल, दे आर युज्ड ॲज ऑफेन्स अँड डिफेन्स ऑर्गन. म्हणजे दुसरा जर कुणी अटॅक करत असेल तर त्याच्यापासून प्रोटेक्शन साठी किंवा दुसऱ्यावरती अटॅक करण्यासाठी. देन सी मेल हॅज मेल copulatory organ called claspers. जे मेल इंडिव्हिज्युअल आहेत यांच्यामध्ये क्लॅस्पर्स आहेत, फिमेल मध्ये क्लॅस्पर्स नाही. मग ज्यावेळेस हे पीस यांचं पॉप्युलेशन होईल तेव्हा काय होईल, या क्लॅस्पर मधनं जे स्पर्म्स आहेत
हे काय केले जाते, फिमेल मध्ये जो क्लोएका असतो त्याच्यामध्ये रिलीज केले जातात. तर मेल कॉम्प्युलेटरी ऑर्गन आहे, त्याला की आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लॅस्पर्स. देन सी fertilization is internal. Fertilization, it is internal, means fertilization takes place inside body. Inside body, the fertilization is internal, and see many of them are viviparous. Many of them, these are viviparous. तर हे झाले जनरल कॅरेक्टर्स कुणाचे, कॉन्ड्रेक्टाइल्सचे. आता याच्यामध्ये आपण आणखी काही एक्स्ट्रा पॉइंट बघूया जे की एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये एक्स्ट्रा दिले. त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर यांची जी बॉडी आहे, सी बॉडी, दिस वन इज स्ट्रीमलाइन. बॉडी इट इज स्ट्रीमलाइन. बॉडी स्ट्रीमलाइन आहे म्हणजे बोट शेप्ड आहे, जे की आपण जनरल कॅरेक्टर मध्ये पाहिलं. बॉडी इट इज स्ट्रीमलाइन. देन सी नोटोकॉड persists throughout life. Notochord persists throughout life. यांच्यामध्ये जो नोटोकॉर्ड आहे, it is present throughout the life. Then say next point, they have powerful jaws. मी आता सांगितलं होतं की याच्यामध्ये बहुतेक करून पीसेस जे आहेत ते कसे तर प्रेडेटरी पीसेस आहेत. पाहिलं होतं ना, दे आर प्रेडेटरी पीसेस, म्हणजे भक्ष्य पकडण्यासाठी यांच्यामध्ये पॉवरफुल जॉज असतात. दॅट से दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. म्हणजे कुठले, वायकिलोथर्मिक आणि सेक्सेस जे आहेत ना, सेक्सेस सेपरेट आहेत. सेक्सेस these are separate. So this is about the some additional point. Body is streamlined. Notochord persists throughout the life. They have powerful jaws, cold-blooded, and sexes are separate. Now we will note down some examples. Say first example, that is Spoliodon. It is called as dog face. Then another example, that is Pristis. It is called as sawpiece. Then another example, that is Torpedo, which is called as electric ray. Then see next example, that is Tiger, which is called as this one is called as Stingray. This one is called as Stingray. Then there is another example, that is common skate. Then next example, that is hammer-headed shark. Then next example, that is Carcharodon. This one is called as great white shark. So these are certain examples. Scoliodon, Pristis, Torpedo, Trigon, common skate, hammer-headed shark, then Carcharodon, that is called as great white shark. So these are certain examples. तर परत एकदा बघा, हे जे जनरल कॅरेक्टर आपण बघूया, यांच्यामध्ये जे एंडोस्केलेटन आहे ते कार्टिलेज पासून बनते, म्हणून यांना आपण कार्टिलेजिनस स्पीसीज असं म्हणतो. हे फक्त आणि फक्त मरीन वॉटर मध्ये सापडत आहे,
exclusively marine. Exoskeleton it is made up of placoid scale. आणि प्लेकॉइड स्केल पासून त्यांच्यामध्ये काय तयार होतात, टीथ तयार होतात. माउथ वेंट्रल पोझिशन आहे. दे हॅव सिंगल डॉर्सल फिन, टू पेअर्स ऑफ लॅटरल फिन्स, एक पेल्विक रिजन मध्ये दुसरी पेक्टोरल मध्ये. कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल आहे. याच्यामध्ये दोन अनइक्वल लोब असतात, एक मोठा असतो एक लहान असतो. रेस्पिरेशन बाय 5 to 7 पेअर्स ऑफ गिल स्लिट. गिल स्लिट वरती कव्हरिंग नाही म्हणजे काय नाही, अपर क्युलम नाही. यांच्यामध्ये एअर ब्लॅडर ॲब्सेंट आहे. दे हॅव टू स्विम कंटिन्युअसली. दे आर प्रेडेटरी फिशेस. दे अटॅक ऑन युअर प्रे अँड यूज ॲज अ फूड मटेरियल. सम ऑफ देम दे हॅव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. त्याला आपण टॉर्पेडो म्हणतो, त्याचा टॉर्पेडो. काही मध्ये पॉइझन स्टिंग आहे टायगर मध्ये, म्हणून त्याला आपण स्टिंग रे म्हणतो. These are organs of offense and defense. नंतर मेल मध्ये मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे, त्याला आपण क्लॅस्पर म्हणतो. फर्टिलायझेशन इंटरनल आहे and many of them they are viviparous. आणि काही ऍडिशनल कॅरेक्टर आपण पाहिले. बॉडी स्टेम लाईन, नोटोकॉर्ड पर्सिस्ट थ्रूआउट द लाईन, पॉवरफुल जॉज आहे, कोल्ड ब्लडेड आहे, सेक्सेस सेपरेट आहे. म्हटलं तर आणखी एक लिहा, हर्ट टू चेंबर और टू चेंबर. कारण सगळ्या डिसीज मध्ये हर्ट काय आहे, दोन चेंबर आहे, कॉमन कॅरेक्टर आहे. मला लक्षात आहे. So this is about the class chondric thighs. In next period we will discuss about the class osteotic thighs.